Good morning. Good morning, Miss. Let's start. The last class we discussed about rooted tree and binary rooted tree, right? Then what do you mean by rooted tree? ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ടാവും. Hmm. അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള വേർട്ടെക്സ് ഒക്കെ വരുന്നത്. Okay, a tree in which one vertex is distinguished from all others is known as rooted tree, right? Then what do you mean by rooted binary tree? Rooted binary tree. Rooted binary tree is a special kind of rooted tree, right? And there is exactly one vertex of degree 2 and each of remaining vertex of degree 1 or 3. Okay, then we discussed about the two properties of binary tree. What are the properties? The first one, the number of vertices n in a binary tree is always odd. The number of vertices n in a binary tree is always odd. And the second property, the number of pendant vertices in a binary tree T is n plus n by 2, n plus 1 by 2. Okay. The next term ആണ് level. Okay, level. So in a binary tree, a vertex vi is said to be at the level 1 if vi is at the distance of 1 from root. The vertex vi is said to be at the level 1 if that particular vertex vi is at a distance of 1 from the root. Here, this vertex is at level 1. So the distance between this vertex and the root vertex is 1. Okay, then we can say that this particular vertex is at the level 1. Okay, then consider this vertex. This vertex is at the level 4. That means the distance between this vertex and the root vertex is 4. Then what do you mean by distance? The distance of two vertices vi, vj. What is it? Length of shortest path. Length of the shortest path between vi and vj. Here, the length of this vertex to this vertex എത്രയാണ് 1 2 3 4. Okay ആണോ? Is it clear? Okay. Miss. So നിങ്ങൾക്ക് പറയാം the root treeയുടെ level is 0 അല്ലെ, distance between root അല്ലെ, root to root is a 0. Then ഇതെന്തായിരിക്കും level 1. This particular vertex are in level 1 and this particular vertex are in level 2 and level 3 and level 4. So this is an example of a 13th vertex for level binary tree.
ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ്. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ബൈനറി ട്രീയിൽ ഒന്നെങ്കിൽ 0 ഓർ 2 ചൈൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് ഉള്ള ഒരു ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓരോ ലെവൽ എന്തായിരിക്കണം, മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടെക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഐ മീൻ നോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലെവൽ 0-ല് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് നോഡ് എത്രയായിരിക്കാം? 1. ആൻഡ് ലെവൽ 2-ല് 2. ആൻഡ് ലെവൽ 3-ല് 4. Sorry, this level 0, level 1 and level 2, and level 3-lo 8. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the maximum number of vertices in k level binary tree എത്രയായിരിക്കും? Out of 2 raised to k. 2 raised to k ആണോ? The maximum k ലെവലിലല്ല, the maximum number of vertices in k level binary tree ആണ്. ആ ബൈനറി ട്രീയിൽ k ലെവൽസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ 2 raised to 0 തൊട്ടിട്ട് 2 raised to k വരെ സമ്മ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ലെവൽ കെയിലെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് 2 raised to k ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ടോട്ടൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് ഇൻ k ലെവൽ ബൈനറി ട്രീസ് 2 raised to 0 plus 2 raised to 1 plus 2 raised to 2 up to 2 raised to k. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിനെ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 raised to 0 and this one 2 raised to 1. Here 2 raised to 2 and 2 raised to 3. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ k ലെവലിലെ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് എന്തായിരിക്കും? 2 raised to k. So the maximum number of vertices in a k level binary tree is 2 raised to 0 plus 2 raised to 1 plus 2 raised to 2 up to 2 raised to k. Is it clear? മിസ്. എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? ഋഷികേശ്, പ്രിൻസ്, ഋഷിൻ, the next important topic, height of the tree. The height of the tree എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. The height of the tree means the maximum level L max of any vertex in a binary tree is called height. The maximum level L max of any vertex in a binary tree. ഒരു ബൈനറി ട്രീയിലെ ഒരു വെർട്ടെക്സിന്റെ മാക്സിമം ലെവൽ ആയിരിക്കും എന്ത്? ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? മാക്സിമം ലെവൽ എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടെക്സിന്റെ മാക്സിമം ലെവൽ എന്താ? ഏതാണ് ഇവിടെ മാക്സിമം ലെവൽ? ലെവൽ 3, right? 3. So height of this tree is 3. Okay, then ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രീയുടെ കേസിലോ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ്? മാക്സിമം ലെവൽ എത്രയാണ് ഇവിടെ? 4 അല്ലെ? ഒരു വെർട്ടെക്സിന്റെ മാക്സിമം ലെവൽ 4 ആണ്. സോ ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു 4. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ലെവൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 0 എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ് ആ വാല്യൂ. ഇതിലേക്ക് ഒരു ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം പോസിബിൾ ഹൈറ്റിലും ആൻഡ് മിനിമം പോസിബിൾ ഹൈറ്റിലും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഈ മിനിമം പോസിബിൾ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പോസിബിൾ ഹൈറ്റിൽ ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് മിനിമം പോസിബിൾ ഹൈറ്റിൽ ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത്. അതായത് മിനിമം പോസിബിൾ ഹൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മാക്സിമം ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ,
എത്ര ലെവൽ വേണമെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. ആ ലെവൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ മീൻ എൽ മാക്സ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് n+1 to the base 2 minus 1. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. മിനിമം പോസിബിൾ ഹൈറ്റിൽ ഒരു n വേർട്ടെക്സ് ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ലെങ്ത്, മാക്സിമം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് log n+1 to the base 2 minus 1. The next, the maximum possible height of n vertex binary tree is L max equal to n minus 1 by 2. അതായത് മാക്സിമം പോസിബിൾ ഹൈറ്റിൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈനറി ട്രീനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. സോ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അതിന്റെ എന്താണ് ലെങ്ത്, മാക്സിമം ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് n minus 1 by 2. ഓക്കെ, ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. മിൻ എൽ മാക്സും മാക്സ് എൽ മാക്സും. The next one, എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. സോ ഹിയർ നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ് 11 ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു ബൈനറി ട്രീയിലെ നമ്പർ ഓഫ് വേർട്ടീസസ് 11 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഹൈറ്റിലും മിനിമം ഹൈറ്റിലും എന്താണ് ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് എന്താ മിനിമം ഹൈറ്റിൽ ഒരു ബൈനറി ട്രീ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, അവിടെ എന്താണ് എത്ര ലെവൽസ് വേണമെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ മിനിമം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഓരോ നോഡിനും 2 ചൈൽഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി അതിന്റെ ലെവൽ എത്ര ലെവൽ വരെ വേണമെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ലോഗ് എന്താ ഇക്വേഷൻ ലോഗ് n+1 to the base 2 minus 1 സീൽ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്താ 1, റൈറ്റ്? സോ സോറി 11 plus 1 equal to 12. അപ്പൊ എന്താ log 12 to the base 2 minus 1. അപ്പൊ log 12 to the base 2ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 3.5 സംതിങ് ആണ്. ഓക്കെ, then 3.5 minus 1 എന്ത് കിട്ടും 2.5 ആണ്. അപ്പൊ സീൽ വാല്യൂ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഈക്വൽ ടു 3. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ് മാക്സിമം ലെവൽ എന്താണ് 3. സോ നമുക്കൊരു ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തൂടെ. 1 മാക്സിമം ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൈൽഡ് വരയ്ക്കാം, 2 ചൈൽഡ് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ എത്ര ലെവൽ ഉണ്ട് level 0, level 1, level 2 and level 3. Okay ആണോ? Is it clear? Okay. Okay, ഇനി എന്താ മിനിമം ഹൈറ്റിൽ ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്താണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം, എത്ര ലെവൽസ് ഉണ്ടെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ. സോ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം, ഇക്വേഷൻ എന്താണ് n minus 1 by 2. That means level minus 1 by 2. 10 divided by 2 which is equal to 5. അപ്പൊ 5 ലെവൽസ് വേണം. സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതായത് ഫസ്റ്റ് റൂട്ട് വരയ്ക്കും, ദെൻ അതിൽ 2 ചൈൽഡ് വരയ്ക്കും, ദെൻ ഒരു ചൈൽഡിന് മാത്രം 2 നോഡ് വെച്ചിട്ട് 2 ചൈൽഡ് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു സൈഡിലായിരിക്കും ട്രീയുടെ പൊസിഷൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? സോ മിനിമം ഹൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് എന്ത് വേണം, മാക്സിമം ലെവൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം അല്ലെ. ഇക്വേഷൻ എന്താ, ഇക്വേഷൻ എന്താണ് log n+1 to the base 2 minus 1.
ഓക്കെ, ദെൻ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൽ എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഇത് മാക്സിമം ലെവൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ? n-1/2. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ. സെവിൻ, സാരംഗ്, അഭിനവ്. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ. ഡ്രോ എ മിൻ ആൻഡ് മാക്സിമം ലെവൽ ബൈനറി ട്രീ വിത്ത് 7 വെർട്ടിസസ്. അതായത് മാക്സിമം ഹൈറ്റിലും മിനിമം ഹൈറ്റിലും എന്താണ് ഒരു ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടിസസ് 7. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേ. ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ എന്ത് വേണം? എൽ മാക്സ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഇക്വേഷൻ ലോഗ് n+1 to the base 2 minus 1. n+1 8 to the base minus 1. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ലോഗ് 8 എങ്ങനെ എഴുതാം? 2⁻³ എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? then -1. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ലോഗിൻ്റെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. 3 into log 2 to the base 2 minus 1. ഈ ഒരു ഫോമിൽ എഴുതിക്കൂടെ? ഓക്കെ, ഇനി ലോഗ് 2 to the base 2 വാല്യൂ എന്താണ്? ബേസും ആ നമ്പറും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 3 minus 1 which is equal to 2. അപ്പോൾ എൽ മാക്സ് എന്താ? 2 ആണ്. ഇനി ബൈനറി ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തോ. അതായത് ലെവൽ 0 വേണം, ലെവൽ 1, ലെവൽ 2. വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ. ഓക്കെ അല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് മാക്സിമം ഹൈറ്റിലാണ് ഇത് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ മാക്സിമം ലെവൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം. മാക്സിമം ലെവൽ ഇക്വേഷൻ n-1/2. Here n is 7. 7 minus 1/2. 6 divided by 2 equal to 3. എത്ര ലെവല്? 3 ലെവൽ അല്ലേ? മാക്സിമം ലെവൽ 3 ആണ്. നമുക്ക് അതിന് ലെവൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ലെവൽ 0, ലെവൽ 1, ലെവൽ 2, ലെവൽ 3. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ക്ലിയർ ആണോ? The next term, path length of a tree.
path length of a tree. So path length means the sum of path lengths from root to all pendant vertices. The sum of path lengths from root to all pendant vertices, or sum of levels of all pendant vertices. അതായത് ഒരു ബൈനറി ട്രീയില് എല്ലാ പെൻഡന്റ് വേർട്ടീസസിന്റെയും ഫ്രം റൂട്ട് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. അതിന്റെ ഒക്കെ എന്താണ് സമ്മ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് എല്ലാ പെൻഡന്റ് വേർട്ടീസസും റൂട്ട് നോഡും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യും. ദെൻ എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസും എന്താണ് സം ചെയ്യും. ഇതാണ് എന്ത് പാത്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഏതൊക്കെയാണ് പെൻഡന്റ് വേർട്ടീസസ്? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് 1 ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെർട്ടെക്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം റൂട്ട് എന്താണ്? 1 ആയിരിക്കും അല്ലേ? പ്ലസ് n ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെർട്ടെക്സിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഫ്രം റൂട്ട്? 4. And this one? 4. Then here? 3. And this one? 3. And this one? 4. Plus, and this one? 4. ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് 23 കിട്ടും. ഇതാണ് പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി? ആ പെർട്ടിക്കുലർ പെൻഡന്റ് വെർട്ടിസസ് ഏത് ലെവലിലാണ് നോക്കുക. ആ ലെവലിനെ സം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പാത്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് എ ട്രീ കിട്ടും. ഓക്കെ ആണോ? പാത്ത് ലെങ്ത്തിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു അൽഗോരിതത്തിന്റെ എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് പാത്ത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് ഓരോ പെൻഡന്റ് വെർട്ടിസസും എവിടെയുണ്ട്, നമ്മൾ അൽഗോരിതത്തിന്റെ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എത്ര എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം വേണം അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പാത്ത് ലെങ്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ ആണോ ഈ കൺസെപ്റ്റ്? ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ. ഫൈൻഡ് ദ പാത്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രീ ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ഫിഗർ. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫിഗറിന്റെ പാത്ത് ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്തേ. ഫസ്റ്റ് എല്ലാ പെൻഡന്റ് വെർട്ടിസസും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. പെൻഡന്റ് വെർട്ടിസസും റൂട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക. then എല്ലാ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെയും സമ്മ് കാണുക. നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര പെൻഡന്റ് വെർട്ടിസസ് ഉണ്ട്? 6. Then ഈ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ പാത്ത് ലെങ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്? 3. And second one? 3. Third one? 3. Fourth? 3. Fifth? 2. Sixth? 2. Okay, total? 16, right? Okay അല്ലേ? ഈ ഓരോ ടേമും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക, എക്സാമിന് ചോദിക്കും പാത്ത് ലെങ്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ. The next topic, spanning tree. Very very important. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക. ഇനി കമ്മിങ് മൊഡ്യൂൾസിലൊക്കെ എന്താണ് സ്പാനിങ് ട്രീന്റെ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും. ഓക്കെ,
So the spanning tree definition is a tree T is said to be spanning tree of a connected graph G. The T is a subgraph of G and T contains all vertices. A tree T is said to be spanning tree of a connected graph G if T is a subgraph of G and T contains all vertices. Okay, അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫ് കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ജി അവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ടീന് എന്ത് പറയും? സ്പാനിങ് ട്രീ എന്ന് പറയും. എപ്പോഴാ പറയാ? ഈ ടീയില് ഈ ഗ്രാഫിന്റെ ഹലോ ഹലോ ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ? ഓക്കെ, എന്താ സ്പാനിങ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത്? ജി ഇസ് എ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ്. അതിലൊരു ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ടി. ഈ ടിയിൽ എന്താണ്? ജിയുടെ എല്ലാ വെർട്ടിസസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ടി ഈസ് എ സ്പാനിങ് ട്രീ. ടി ഈസ് എ സ്പാനിങ് ട്രീ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ജി. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് ട്രീ V1, V2 and V4. ഇതൊരു സ്പാനിങ് ട്രീ ആണോ? ട്രീ ആണോ? ഹലോ ഹലോ, ഞാൻ ഓഡിബിൾ അല്ലേ? ദിസ് വൺ, ഈ ഗ്രാഫിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒരു സബ് ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നു. V1, V2, V4. ഇത് ട്രീ അല്ലേ? സ്പാനിങ് ട്രീ ആണോ? അല്ല, ബിക്കോസ് എന്താ? ഈ ഗ്രാഫിലെ എല്ലാ വെർട്ടിസസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ? ആൻഡ് ഹിയർ ഇത് ട്രീ ആണോ? ഇസ് ഇറ്റ് ട്രീ? സ്പാനിങ് ട്രീ ആണോ? ഓക്കെ, എല്ലാ വെർട്ടീസസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് V1, V2, V3 and V4. Here സ്പാനിങ് ട്രീ ആണോ? എല്ലാ വെർട്ടീസസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, എല്ലാ വെർട്ടീസസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ദിസ് ഓൾസോ സ്പാനിങ് ട്രീ. ഒരു ഗ്രാഫിൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഓർ മോർ സ്പാനിങ് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. സ്പാനിങ് ട്രീ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രീ that contains all the vertices of that particular graph. Okay, the next one, branch and core. Branch and core. The branch means an edge in a spanning tree. Edge in a spanning tree is known as branch of T. Okay, then core means an edge of G is not given in a spanning tree, is known as core.
Branch means edges in a spanning tree is known as branch, and chord means an edge of G that is not given in a spanning tree. Okay, the spanning tree illata edges ആണ് എന്ത് chord എന്ന് പറയുന്നത്. And the edges that is included in a spanning tree is known as branch. Okay, so ഈ ഒരു രണ്ട് ഗ്രാഫിന്റെ കേസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രാഞ്ച് ഏതൊക്കെയാണ് chord? Branch E4, E1, E3. E4, E1, E3. Then chord E5, E5, E7, E6, E2. E2. Then, so ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേറൊരു സ്പാനിങ് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാണ്. V1, V3, V4, E4, E5, E6. ഈ ഒരു കേസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രാഞ്ച്? E4, E5, E6. E4, E5, E6. Then chord E1, E2, E3, E7. E7. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്പാനിങ് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. അതിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും എന്ത് ബ്രാഞ്ചസും കോഡും നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ആണോ? The next, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫിൽ ഒരു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ സ്പാനിങ് ട്രീ ദ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസും നമ്പർ ഓഫ് കോഡ്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ എ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് G with n vertices and e edges. Okay, the number of branches equal to n minus 1. എന്തായിരിക്കും n minus 1 എന്ന് പറയാൻ കാരണം? T എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? സ്പാനിങ് ട്രീ ആണ്, റൈറ്റ്? നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ട്രീയിൽ n vertices ഉണ്ടെങ്കിൽ the number of edges എത്രയാണ്? n minus 1 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് ഇൻ എ സ്പാനിങ് ട്രീ എന്തായിരിക്കും? നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരിക്കും. നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് n minus 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കോഡ്സ് ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്തേ. നമ്പർ ഓഫ് കോഡ്സ് എന്തായിരിക്കും? ജിയിലെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജ് ഇ ആണ്. അതിലൊരു സ്പാനിങ് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് n minus 1. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് കോഡ്സ് ഈക്വൽ ടു E minus n minus 1. E minus n minus 1, which is equal to E minus n plus 1. Very, very important. So with respect to any of its spanning tree, a connected graph of n with and e edges has n minus 1 tree branches and E minus n plus 1 codes. Okay ആണോ കൺസെപ്റ്റ്? സോ നമ്മൾ ഇത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? ലെവൽ, ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ ട്രീ, then മാക്സിമം മിനിമം ഹൈറ്റിൽ എങ്ങനെ ട്രീ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം, then സ്പാനിങ് ട്രീ. ഓക്കെ, സ്പാനിങ് ട്രീയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞേ. സ്പാനിങ് ട്രീ എന്താണ്? ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വരക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ എല്ലാ വെർട്ടിസസും ഉണ്ടാവണം. Spanning tree is a tree, അല്ലേ? That contain all the vertices of a particular graph. Okay, then with respect to spanning tree, the number of branches is equal to n minus 1
the number of chords equal to E minus n plus 1. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇത്രയും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അറ്റൻഡൻസ് പ്ലീസ്.